পট অফ গোল্ডের উপরে আমরা অলরেডি 7খানা ক্লাস করেছি। আজকে 8ম ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। এ অবধি আমরা যেটা জেনেছি তা হলো যে ইউক্লিও তার মনের সমস্ত শান্তি, প্রশান্তি, আনন্দ, তার যে প্রাণচ্ছলতা সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে বিকজ অফ his being obsessed with the security and safety of the golden pot which he has recently discovered through the help of his domestic gods, family gods, La Familiaris. Now, for a long time he has been leading a life of poverty. Now suddenly he has been turned into a rich man, a man of property. So he doesn't know how to handle this property, how to utilize this property, and how to draw pleasure and happiness from property. So he is now at a loss what to do. He doesn't know what to do, when to do, and how to do, what he will do with this money. But at the end of the text we'll come to know that Euclio will understand or realize the utility of property and utilization, the way of utilizing the property. Property is to be used to draw happiness. It is not to be hoarded only. It is not to be stored only. If you store your property, if you hoard your property only, it will not give any kind of pleasure. Rather, it will give him annoyance, bitterness, monotony, suffering, and one kind of irritation, as we see Euclio, who has got subjected to all these negative emotions. So Euclio again and again changes the hiding place of the golden pot, and we have come to know that lastly he tried to hide this property, this golden pot, behind the shrine of the good faith. The good faith বলে আরো একটি দেবী রয়েছে তার বাড়িতে। এই দেবীর জন্য যে বেদি, সেই বেদির আশেপাশে সে সেটা লুকোতে চায়, টু কিপ ইট আননোটিসড, আনঅবজার্ভড। রিসেন্টলি একটা ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে, সেটা আমরা সবাই জানি। সেটা হচ্ছে যে তার বাড়িতে বহু লোকের সমাগম, বিশেষ করে যারা কুকস, কারণ মেগাডোরাস ইউক্লিওর মেয়ে ফেদ্রিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে এবং সেই প্রস্তাবে ইউক্লিও অনেক টালবাহানার পর রাজি হয়েছে। টালবাহানা এই কারণে, এখন আমাদের ধারণা হতে পারে যে ইউক্লিও ইজ আ ভেরি পুয়ার ম্যান অ্যান্ড মেগাডোরাস ইজ আ রিচ ম্যান, হোয়াই ইউক্লিও শুড নেগলেক্ট অর শুড অ্যাভয়েড দ্য প্রপোজাল অফ দ্য ম্যারেজ অফ আ ডটার। সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ইউক্লিও ইজ নাও ট্রাইং টু কিপ হিজ নিউলি অ্যাকোয়ার্ড প্রপার্টি unnoticed and unobserved by any man, and he is always in the way of doubting everybody. He doubts that everybody has come to know of his own hidden property, and he is always thinking of the security of this property. So he primarily, initially he hesitated whether to accept the proposal or not, but later on, after a second thought, he accepted the proposal, but he made it clear that he had no money, he had no property, he could not provide any kind of dowry with the daughter. To make it more prominent that he is still a poor man, and Megadoros is a very honest man, a rich man, yet an honest man, a good personality he does have, Megadoros. And this Megadoros had declared to spend all the money in both the houses for the celebration of the marriage, in his own house and in the house of Euclio. And with this purpose, he bought from the market some
provisions, some utensils, and 2 ships which will be used for meat in the day of celebration, in the marriage day. এবং বেশ কিছু কুকস, কিছু ফ্লুইড গার্লস, কিছু হেল্পার সে নিয়ে এসেছে, এবং মেগাডোরাস এই সব কিছু 2 বাড়িতে ভাগ করে দেওয়ার জন্য তার যে নিজস্ব মেড যে সার্ভেন্ট অর্থাৎ স্ট্রবিলাস তাকে নির্দেশ দিয়েছিল। স্ট্রবিলাস অ্যানথ্রাক্স নামক এক কুকের নেতৃত্বে মেগাডোরাসের বাড়িতে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেছে, এবং কংগ্রিও বলে আরেকজন কুকের নেতৃত্বে ইউক্লিওর বাড়িতে রান্নাবান্নার আয়োজন করেছে। এখন ইউক্লিও এই সমস্ত লোকেদের উপস্থিতি ভালো চোখে দেখছে না, সে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। মূলত বের করে দেওয়ার পিছনে কারণ আমরা গতদিন জেনেছি, সে বাজারে গেছিল, বাজার থেকে ফিরে এসে সে শুনতে পায় যে একজন বলছে এ পাত্রে হবে না, আরও বড় পাত্রে চা, আর একটা পাত্র দাও। তো করে তার মাথায় ঢুকেছে সন্দেহ ঢুকেছে, এই বুঝে আমার বাড়ির সমস্ত আমার যে প্রপার্টি, আমার যে পট, সেটা হয়তো লুটেড হয়ে গেল। এরকম ভাবনার থেকে সে তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে ঢুকে কংগ্রিও যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল রান্নাবান্না, সেই কংগ্রিওকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আরও বাড়ি যারা ছিল তাদেরকে মারধর করে, কংগ্রিওকে মারধর করে। পরবর্তীতে সে যখন জানতে পারে যে তারা রান্নাবান্নার জন্য এসেছে, এটা তার জানার কথা ছিল না, কারণ সে বাজারে ছিল সেই সময়। এটা ডেভেলপমেন্ট ঘটে গেছে, সে বাজারে ছিল তখন। কংগ্রিও এবং তার যারা সাঙ্গপাঙ্গ তাদেরকে সে তাদেরকে প্রহার করেছে, এবং তারা বাড়ি থেকে পালিয়েও গেছিল তার অত্যাচার। পরে যখন ইউক্লিও জানতে পারে যে মেগাডোরাস তাদেরকে পাঠিয়েছে রান্নাবান্না করার জন্য আজকে ম্যারেজ ডে সেলিব্রেশনের জন্য, তখন সে আবার তাদেরকে তারপর সে বাড়িতে ঢুকে দেখে যে প্রপার্টিটা ঠিকঠাক আছে, যথাযথ প্রোটেক্টেড অবস্থায় আছে, একেবারে সিকিউরড। তখন সে আবার তাদেরকে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, দিয়ে বলে যে তোমরা ঠিক সময়ে রান্নাবান্না করো, যথাসময়ে। এরপর যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, এর আগে দেখেছি সেইভাবে সে বারবার সে তার প্রপার্টি নিয়ে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে থেকেছে, এখনও রয়েছে। শেষমেশ যেটা দেখলাম যে সে গোল্ডেন প্রপার্টিটাকে আরেকটু সে মনে করে এই প্রপার্টি প্রচুর এনিমিজ রয়েছে, তার জন্য সে একটা নতুন হাইডিং প্লেসে সে রাখতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তার বাড়ির যে মূর্তি গুড ফেথের, সেই গুড ফেথের মূর্তির আশেপাশে সে এটাকে লুকিয়ে রাখতে চায়। এবং সেই সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে যে নতুন ডেভেলপমেন্ট, যে ইউক্লিও লাইকোনাইডিস যে ফেদ্রিয়ার সাথে অলরেডি সম্পর্ক স্থাপন করেছে, এবং তাদের এই গোপন সম্পর্কের কারণে ফেদ্রিয়া আপাতত প্রেগন্যান্ট হয়ে রয়েছে। লাইকোনাইডিস চাই যে ফেদ্রিয়াকে সে বিয়ে করে, কিন্তু তার পরিস্থিতি তো তার কন্ট্রোলে নেই। মাঝখানে তার মামা ওই মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এই কথা তার কানে যেতে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। এই অস্থিরতা দূর করার জন্য সে তার বাড়ির যে স্লেভ দাস, কৃতদাস, সেই কৃতদাসকে সে ইউক্লিওর বাড়িতে নজরদারি করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং সেই নজরদারি করতে এসেছে জাস্ট টু রেসপন্ড টু দ্য অর্ডার অফ হিজ মাস্টার। এই যে স্লেভ এইখানে এসেছে গুড, এবং সে এই মন্দিরের আশেপাশেই সে কিন্তু ঘোরাফেরা করছে না, সেই যেখানে যে গুড ফেথ বলে যে গুড ফেথের যে শ্রাইন রয়েছে, সে শ্রাইনের কোনো একটি জায়গায় নিজেকে আনঅবজার্ভ রেখে সেই ইউক্লিওর বাড়ির সমস্ত ঘটনা সে নজরে রাখছে, ঘটনা কী ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এবং তার মাস্টার অর্থাৎ লাইকোনারিসকে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট, ঘটনার যে লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট সেটা তার মাস্টারকে সে জানাবো, ইনফর্ম করবে। এই উদ্দেশ্যে সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। আর ইউক্লিও ঠিক ওই শ্রাইনের কোনো একটি জায়গাতেই এসেই তার সম্পদটা লুকিয়ে রাখতে চায়, এবং সেখানে বেশ কিছু কমেন্ট করেছে। সে গুড ফেথের প্রশংসা করেছে এবং তাকে এন্ট্রাস্ট করা যায়, এবং সে বলেছে যে সে তাকে সাক্ষী রেখে এই সম্পদটা সেখানে লুকিয়ে রাখছে। গুড ফেথের যেমন আগের থেকে নেম ফেম রয়েছে, সে নেম ফেমের ব্যতিক্রম যেন না ঘটে, সে যেন তার আস্থা বজায় রাখতে পারে, অর্থাৎ তার যে বিশ্বস্ততা, গ্রহণযোগ্যতা, সেটা যেন গুড ফেথ রাখতে পারে, এরকম একটা আবেদন জানিয়ে সে কিন্তু সেখানে রেখেছে। আমরা দেখছি যে সেখানে তার কি, যেখানে কিন্তু বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়,
সে লুকোতে গেছে, সেখানেই কিন্তু তার তার লুকোনো সম্পদটা অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সেটাকে না, তো লাইকোনাইডিসের যে স্লেভ, সে স্লেভ এই ঘটনাটা সে দেখছে কিন্তু যে ইউক্লিও তার সম্পদটা নিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এবং সাবধানতার সাথে সেই সম্পদটা কিন্তু সেখানে লুকিয়ে রাখছে, গোল্ডেন পটটা। এটা রেখে যখন সে চলে গেছে, চলে যাওয়ার পর এবারে স্লেভটা ঠিক করছে যাক এবার এই সম্পদটা সে হাতিয়ে নেবে বা এটা ভালো করে দেখবে ব্যাপারটা কি, এখানে কতটুকু সম্পদ আছে। এই করতে করতে সে তখনও সেটা টাচ করে নাই, তার আগেই কিন্তু ইউক্লিও আবার ফিরে এসেছে হঠাৎ করে, কারণ তার তো মনে শান্তি নেই, তাই প্রাণে শান্তি নেই। এখানে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণ সে তার মনটা বারবার সেখানে ব্যাক করে যায় তার যে প্রপার্টি, সেই প্রপার্টির দিকে। হঠাৎ করে সে এসে বলছে যে একটি কাক, র্যাভেন, সে নাকি মাটিতে আঁচড় কাটছিল এবং কা কা করছিল। ফলে তার মনে হয়েছে কাক সবসময় একটা নেগেটিভ ইনফরমেশন দেয়, এমন একটি ধারণা মানুষের পূর্বকাল থেকেই রয়ে গেছে। সেজন্য কাকের ডাক শুনেই সে ছুটে এসেছে হুডফেতের কাছে এবং এসে আবার সেই প্রপার্টিটা সে দেখতে গেছে। এখানে দেখতে যাওয়ার আগেই কিন্তু সে দেখে ফেলেছে কাকে, সেই স্লেভটাকে, অর্থাৎ কার লাইকোনাইডিস যে স্লেভ তার বাড়িতে পাঠিয়েছে তার বাড়ির যাবতীয় সার্বক্ষণিক ঘটনা নজরদারি করার জন্য, এই সেই স্লেভটাকে সে দেখে ফেলেছে। অবশ্য স্লেভটা এক্ষুনি সেই প্রপার্টিটা খুঁজে নিত বা হাতিয়ে নিত, বা সে দেখতো কমপক্ষে কী ঘটনা বা কী রয়েছে সেখানে। এখানে এসেই তারা দুজনে, ইউক্লিও তাকে টানা হাঁচড়া করে ঘরে ঢুকেই, স্টাইনের ভেতরে ঢুকেই কথোপকথন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, কারণ সে লাইকোনাইডি স্লেভটাকে ধরেছে, টানা হাঁচড়া করে বাইরে বের করে আনছে। এবং শেষ যে জায়গাটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে ইউক্লিও বলছে, বিটিং ইজ অল ইউ আর ফিট ফর, তুই মার খাওয়ারই যোগ্য বলে তাকে বারবার মারছে। ওয়েকিং হিম 3 টাইমস, 3 বার মারলো, আঘাত করলো, এবং 3 বার এসে বললো থিপ থিপ অ্যান্ড থিপ, চোর 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 বলে 3 বার তাকে আঘাত করলো। স্লেভ বলছে, হোয়াট হ্যাভ আই স্টোলেন, আমি কি চুরি করেছি? রাইট, ইট ইজ দ্যাট স্লেভ হ্যাজ নট স্টোলেন এনিথিং ইয়েট, বাট হি ইফ হি গট দ্য চান্স হি উড হ্যাভ স্টোলেন দ্য গোল্ডেন পট। এমন আমরা একটা ধারণা করতেই পারি। স্লেভ বলছে, হোয়াট হ্যাভ স্টোলেন, আমি কি চুরি করেছি, আমার চোর কন? ইউক্লিও বলছে, গিভ ইট ব্যাক উইল ইউ, দে ফিরিয়ে দে, দে ফেরত দে। চুরি হয়েছে কি না হয়েছে না জেনেই, সে না দেখেই কিন্তু তার কাছে চাইছে ফেরত, কারণ সে নিশ্চিত যে তার যে সম্পদ, সেই সম্পদের ব্যাপারে এত যত্নশীল যে ওই সম্পদের পাশে যদি সে কাউকে দেখে তাহলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হবে যে সে ওই যাকে সে দেখেছে সে অলরেডি সম্পদটা চুরি করতে এসেছে বা চুরি করে নিয়েছে। তাই একেবারে হি ইজ 100% অ্যাসিওর্ড, 100% একদম নিশ্চিত যে ওই ছেলেটি, অর্থাৎ লাইকোনাইডিসের যে স্লেভ, সে স্লেভটা এই জিনিসটা চুরি করেছে। এই ইমপ্রেশনের, আন্ডার দিস ইমপ্রেশন, সে কিন্তু তাকে বলছে যে যা নিয়েছিস ফিরিয়ে দে। তো ও বলছে তখন যে গিভ হোয়াট ব্যাক, আপনাকে কি ফিরিয়ে দেবো? এটা ঠিকই, সে চুরি করেইনি। ইউক্লিও কিন্তু নিশ্চিত যে সে চুরি করে ফেলছে। ইউক্লিও, অ্যাজ ইফ ইউ ডিডন্ট নো, ও ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি ধোয়া তুলসীর পাতা, ভাজা আমি চুল টেকেতে জানো না। হ্যাঁ, দাও, যা নিয়েছো দিয়ে দাও, মনে হচ্ছে কিছুই জানো না। স্লেভ, আই হ্যাভেন্ট স্টলেন এনিথিং অফ ইউর স্পিচ, আমি আপনার কোনো কিছু চুরি করিনি। ইউক্লিও বলছেন, দেন গিভ মি ব্যাক হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ স্টোলেন, ঠিক আছে, চুরি করনি করনি, যা চুরি করেছো দিয়ে দাও, চুরি করনি যা নিয়েছো দিয়ে দাও। আর ইউ গোয়িং টু, দিবি না দিবি না? স্লেভ বলছে, অ্যাম আই গোয়িং টু হট, না এখানে হচ্ছে আর ইউ গোয়িং টু, এটার গোয়িং টু মানে তুই কি পালিয়ে যেতে চাইছিস? গোয়িং টু রান এওয়ে, গোয়িং টু ফ্লি এওয়ে, গোয়িং টু গেট এওয়ে। স্লেভ বলছে, অ্যাম আই গোয়িং টু হট, আমি কি করতে যাচ্ছি বলছেন, আমি কি করতে যাচ্ছি? ইকুয়ালি, ইউ আর নট গোয়িং টু গেট এওয়ে উইথ ইট, এটা নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছিস না তো? স্লেভ, হোয়াট দ্য হেল আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনার কথা হিব্রু হিব্রু লাগছে, আপনি ক্লিয়ার করে বলুন। ইউক্লিও, ইউ নো কোয়াইট ওয়েল হোয়াট আই ওয়ান্ট, বদমাশ, আমি জানি তুই জানিস আমি কি বলতে চাইছি, আমি জানি তুমি সব জানো বেটা, কিন্তু তুমি স্বীকার করছো না, কিন্তু আমি তোমার এই ছাড়বো না, যা নিয়েছো দিয়ে দাও, তুমি কি এটা নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছো?
এখন কোনটা নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে চোর, যাকে চোর বলছে অর্থাৎ লাইগনের স্লেভ, সেও কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু সে জানে যে এখানে একটা জিনিস আছে, এখানে একটা গোল্ডেন পট বলে কিছু একটা রয়েছে। সে সেটা দেখার চেষ্টা করেছিল বা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে সুযোগ পায়নি যথাসময়ে। সে আবার নেওয়ার আগেই কিন্তু এইগুলি আবার চলে এসেছে। তার জন্য ইউক্লিও মনে করছে যে সে নিশ্চিতভাবে নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু সে নেয়নি। ফলে ওকে যখন জিজ্ঞেস করে জানিয়েছো দাও, ও বুঝতেও পারছে না, ও দিতেও পারছে না, স্বাভাবিক, কারণ না নিলে দেবে কি করে। স্লেভ বলছে আই নো হোয়াট আই থিঙ্ক ইউ ওয়ান্ট ওল্ড ড্যাডি। ওল্ড ড্যাডি, স্লেভ বলছে আমি কি করে জানবো যে আপনি আমার কাছে কি চাইছেন। ইউক্লিয়া দেন গিভ ইট মি, ঠিক আছে তো জানার দরকার নাই, দিয়ে দাও। অ্যান্ড স্টপ আর্গুইং, তর্ক করা বন্ধ করো। আই হ্যাভ নো টাইম টু ওয়েস্ট, তোমার সাথে আমার সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। স্লেভ হোয়াট ইজ ইট ইউ ওয়ান্ট দেন, তাহলে আপনি কি চান বলুন। ক্যান্ট ইউ গিভ ইট আ নেম, জিনিসটার নাম তো বলবেন, কি চান। হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা কি। আই শোয়ার আই হ্যাভ নট টেকেন অর টাচড আ থিং, আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে আই হ্যাভ নট টাচড এনিথিং, আই হ্যাভ নট টেকেন এনিথিং। ইউক্লিয়া শো মি ইউর হ্যান্ডস, ঠিক আছে হাত দেখাও, হাত দেখাও। স্লেভ হিয়ার দে আর, লুক অ্যাট দেম বলে হাত দুটো দেখাচ্ছে। ইকুয়ালি আই সি, আচ্ছা। হি লুকস ফার্স্ট অ্যাট ওয়ান হ্যান্ড, প্রথমে একটি হাতে তাকালো, অ্যান্ড দ্য আদার, তারপর আরেকটি হাতে তাকালো। ইজ দ্যাট অল দ্য হ্যান্ডস ইউ হ্যাভ গট, তোমার কি মাত্র দুটোই হাত। এখন তার স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে গেছে, সে চায় যেন তেন করে নেয় তার কাছ থেকে জিনিসটা সে আদায় করবে বা ফিরিয়ে নেবে, কিন্তু ন্যায় তো নেই সে, তাহলে ফিরবে কি করে, সে ফিরিয়ে নেবে বা কি করে। তার জন্য বলছে হাত দেখাও, হাত দেখাচ্ছে, তো সে দুটো হাতে সন্তুষ্ট নয়, সে আরো হাত দেখতে চায়। স্লেভ বলছে দ্য ওল্ড ফুল স্টাক স্টিয়ারিং র্যাভিং ম্যাড, ইউ হ্যাভ ডান বি রং হ্যাভন্ট ইউ, আপনার ভুল হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন আপনি, তাহলে ভুল করেছেন আমাকে নিয়ে। আমি কিচ্ছু নিইনি, আপনার কিছু চুরি করিনি, আপনার কোনো জিনিস আমি টাচ পর্যন্ত করিনি, আপনি আজে বাজে বকছেন, আপনি পাগল হয়ে গেছেন, আপনার হাসান ডাক্তারে দেখানো দরকার। Euclid বলছে I have done you grievous wrong in not having you on the spot. আমার ভুল হয়ে গেছে কি জানো তো, ভুল হয়ে গেছে তোমাকে যখন প্রথম ধরলাম তখনই তোমাকে যদি হ্যাং করে দিতাম, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতাম, তাহলে ভালো হতো। ভালো ভালো করে তোমার কিছু বলিনি তো, তার জন্য বলছি ভালো মানুষের মতো যেটা নিয়েছো দিয়ে দাও। আই উইল দো ইফ ইউ ডোন্ট কনফেস, তুমি স্বীকার না করলেও কিন্তু আমি তোমাকে ফাঁসি দেব। তোমাকে প্রথমে ধরে ভালো করে পিটিয়ে ফাঁসি দিয়ে দিলেই ভালো হতো। এখন বলছে আমি ভুল করেছি, ভুল আমার এইটাই হয়েছে যে তোমাকে আমি এখনো পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝোলাই, এটাই আমার ভুল। অ্যান্ড তুমি কনফেস করো না করো, আমি কিন্তু তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো। স্লেভ বলছে কনফেস হোয়াট, কি কনফেস করবো, কি স্বীকার করবো বলুন। ইউক্লিড বলছে হোয়াট হ্যাভ ইউ স্টোলেন ফ্রম দিস রাইন, এই বদমাস বল, এই শ্রাইন থেকে কি চুরি করেছিস, কি চুরি করেছিস বল। স্লেভ বলছে গড স্ট্রাইক মি ডেড ইফ আই হ্যাভ টেকেন এনিথিং অফ ইয়োর্স অর এভার ওয়ান্টেড টু, ঈশ্বর আমারে যেন ধ্বংস করে দেয় যদি আমি আপনার কিছু চুরি করে থাকি বা কিছু চুরি করবে এমন ইচ্ছাও পোষণ করে থাকি, তাহলে ঈশ্বর যেন আমাকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন। ইউক্লিড বলছে শেক আউট ইউর ক্লোথ, দেখি তোর চাদর, অর্থাৎ গায়ে যে চাদর আছে বাইরে, সেই চাদরটা ঝাড়া দে, চাদর ঝাড়া দে। স্লেভ অল রাইট, হি গোজ সো ডাজ সো, সে চাদরটা ঝাড়া দিল। ইউক্লিড বলছে এনিথিং আন্ডার ইউর শার্ট, জামার ভেতরে কিছু নেই তো। স্লেভ বলছে ফিল wherever you fancy from head to heel try to feel, ঠিক আছে, একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপনি সমস্ত জায়গা অনুসন্ধান করুন যেখানে আপনার ইচ্ছা হবে। লিখলে আর্টফুল ইয়াং ডেভিল, যথেষ্ট টেকনিকওয়ালা ছেলে তুই, ভীষণ কৌশলী, ভীষণ ক্লেভার এবং ভীষণ কানিং অ্যাটিটিউড আছে তোর। থিঙ্ক ইউ ক্যান টেক মি ইন উইথ দোজ ইনোসেন্ট ইয়ার্স, তোমার এই সাদা সিধে ভাব দিয়ে, তোমার এই আচরণের সৌন্দর্য দিয়ে, তোর প্যাকেট বিউটি দিয়ে তুমি আমাকে একেবারে পরাজিত করবে, তা কখনোই সম্ভব নয়। তুমি ভাবছো আমাকে ভুলিয়ে দেবে তোমার এই ভালো গুড ইয়ার্স দিয়ে, ইনোসেন্ট ইয়ার্স দিয়ে, মনে হচ্ছে যেন তুমি একেবারে পবিত্র, এরকম আচরণ দিয়ে আমাকে ভুলাতে পারবে না। আই নো ইউর গেম, আমি তোমার যে কৌশল, সে কৌশল বুঝতে পেরেছি। কাম শো মি ইউর হ্যান্ডস এগেইন, ঠিক আছে তোমার হাত দেখাও, হাত দেখাও। দ্য রাইট হ্যান্ড, প্রথমে ডান হাত। স্লেভ দেয়ার ইট ইজ, এই নাও ডান হাত। ইকুয়াল নাও দ্য লেফট, এবার বাম হাত দেখা। এর আগে কিন্তু দুটো হাতই দেখেছে একসাথে।
স্লেভ বোথ অ্যাট ওয়ান্স ইফ ইউ লাইক, এই নাও দুই হাতে নাও বলে দুটো হাত তাকে দেখানো হচ্ছে। ইউক্লিড, ও ওয়েল, ইট ইজ নো ইউজ সার্চিং ইউ এনিমোর, তোমাকে সার্চ করে কোনো লাভ নেই, দেখছি, গিভ ইট ব্যাক, দাও, ফিরিয়ে দাও, তোমাকে সার্চ করে পাওয়া যাবে না, তুমি ফিরিয়ে দাও আমারে। স্লেভ, হোয়াট অ্যাম আই টু গিভ ব্যাক, কি ফিরিয়ে দেবো বলুন। ইউক্লিড, ডোন্ট ওয়েস্ট এনি মোর টাইম, আর সময় নষ্ট করবি না, আই নো ইউ হ্যাভ গট ইট, তুমি নিয়েছো, এটা তুই নিয়েছিস আমার, এটা এক্ষুনি ফিরিয়ে দেয়। স্লেভ, হ্যাঁ ভাই, কি নিয়েছি, সত্যিই নিয়েছি, গট হোয়াট, কি নিয়েছি আমি। ইউক্লিড, ইউ উড লাইক মি টু টেল ইউ, তুমি চাও যে আমি জিনিসটার নাম বলে দিই, বাট আই এম নট গোয়িং টু টেল দ্য নেম অফ দ্য থিং, জিনিসের নাম আমি বলবো না। মানে সে একই সাথে চায় জিনিসটার যে নেম মানে না, তো নেম মানে হচ্ছে আসলে মানে নেম মানে হচ্ছে আইডেন্টিটি, নেম মানে হচ্ছে তার পরিচিতি, এই পরিচিতি সে জিনিস জানাতে চায় না, কারণ সে মুখে আনতেই চায় না পট অফ গোল্ড কথাটা, সে জাস্ট বলতে যে দাও দাও দাও, দিয়ে দাও দিয়ে দাও। এখন তার মনে হচ্ছে যদি নাই নেয় তাহলে অযথা জিনিসটার নাম ঘোষণা করে লাভ নেই, তার জন্য সে মনে মনে একটা সাবধানতা অবলম্বন করছে, তুমি চাইছো আমি জিনিসটার নাম বলি, নয় আমি নাম বলবো না, গিভ মি ব্যাক হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ গট, দ্যাট ইজ মাইন, দাও, যা নিয়েছো ওটা আমাকে দিয়ে দাও, ওটা আমার, কি নিয়েছো আমি বলবো না, তুই ঠিক জানো কি নিয়েছো। স্লেভ বলছে, ইউ আর ক্রেজি, আপনি পাগল, ইউ হ্যাভ সার্চড মি ফ্রম হেড টু ফুট অ্যান্ড হ্যাভন্ট ফাউন্ড এনিথিং অফ ইউর অন মি, আপনি আমার আদ্যপান্ত একেবারে আপাদমস্তক আপনি ভালো করে সার্চ করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন, আমার কাছে কিছুই পাননি, আবার আমার কাছে কিছু ফেরত চাইছেন, এ কি মহা বিপদ বলুন তো, কি বলতে চাইছেন আপনি। স্পিলে বলছে, স্টপ, হুইজ ইন দেয়ার, তুই যদি না নিস তাহলে নিশ্চয়ই ভেতরে কেউ আছে, একজন নিয়েছে, ওই শ্রাইন, ওই মূর্তির আশেপাশে আর একজন আছে, বল কে আছে বল, হু এলস ওয়াজ ইন দেয়ার উইথ ইউ, তাহলে তোর সাথে আর কে ছিল বল, হেল্প, দ্যার ইজ সামওয়ান রামেজিং অ্যাবাউট ইন দেয়ার, এই সময় তার মনে হয়েছে এর কাছে যেহেতু নাই, তাহলে এর আর একটা পার্টনার হয়তো ভেতরে অলরেডি হয়তো তছনছ করে খুঁজছে সেই সম্পদটা, তাই তার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে তাহলে আর একজন হয়তো সব কিছু তছনছ করছে, অ্যান্ড দিস ওয়ান স্লেভ হ্যাজ, এবং দিস ওয়ান বলে তার হাতে যে স্লেভটা আছে তাকে দেখাচ্ছে, দিস ওয়ান উইল গেট অ্যাওয়ে ইফ আই লেট হিম, আমি যদি একে ছেড়ে দিই তাহলে এ তো পালিয়ে যাবে, আবার আমার মনে হচ্ছে ভেতরে আর একজন হয়তো সব কিছু তছনছ করে চুরি করছে, বাট দেন আই হ্যাভ সার্চ দিস অন অল ওভার, কিন্তু একে তো আমি সব কিছু অনুসন্ধান করেছি, অ্যান্ড হি হ্যাজ নট এনিথিং, তার কিছু নেই, সুতরাং আমি যদি একে ধরে থাকি তাহলে ভেতরের জন চুরি করে নেবে, একে যদি ছেড়ে দিই তাহলে এ পালিয়ে যাবে, এবং ওকে ধরতে গেলে এ পালিয়ে যাবে, হয়তো এর কাছে হয়তো সে এখনো লুকিয়ে রাখতে পারে জিনিসটা, ফলে আমি কোনটা ছাড়ি কোনটা ধরি সে এটা বুঝতে পারছি না বলে কার মত, ইউক্লিওর মত। সে আবার বলছে যে একে তো সব অনুসন্ধান করেছে, এর কাছে তো কিছু নেই, বলে স্লেভটা দেখে তাকে, অল রাইট ইউ ক্যান গো, যা তুই যা। স্লেভ, জুপিটার অ্যান্ড অল দ্য গড ডিস্ট্রয় ইউ, জুপিটার সহ আরও যত দেবতা দেবীতে মানুষ বিশ্বাস করে তারা সবাই যেন তোমাকে একসঙ্গে ধ্বংস করে। ইউক্লিড, দেয়ার ইজ গ্র্যাটিটিউড ফর ইউ, এই তোর কৃতজ্ঞতা, তোরে আমি মারি নাই, তোরে আমি ফাঁসি দিই নাই, তুই আমার জিনিস চুরি করেছিস অথচ আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, এরকম একটা ভাব নিয়ে বলছি, এই তোর কৃতজ্ঞতা। আই এম গোয়িং ইন হিয়ার টু স্ট্র্যাঙ্গল দ্য লাইফ আউট অফ ইউর অ্যাকমপ্লিস, দাঁড়া, এবার তোকে যে সহযোগিতা করেছে এখন তার আমি প্রাণটা কেড়ে নিতে যাচ্ছি, গেট আউট অফ মাই সাইড, যা দূর আমার এখান থেকে, উইল ইউ, আর ইউ গোয়িং, যাবি, যাচ্ছিস, অর্থাৎ সে যেটা বলছে তুই যা, কিন্তু তোর যে অ্যাকমপ্লিস মানে কুকর্মে যে সহায়তা করে তাকে অ্যাকমপ্লিস বলে, আর একটা অ্যাকমপ্লিশ আছে সেটা ভার্ব, ACCOMPLISH, অ্যাকমপ্লিশ মানে সম্পাদন করা, এখানে অ্যাকমপ্লিশ মানে কুকার যে সহযোগিতা করা বা কুকার যে সহযোগী যে সে, অর্থাৎ তোর যে অ্যাকমপ্লিশ, তোর যে পার্টনার, তোর যে হেল্পার, তাকে এবার ধরবো। স্লেভ, আই এম গোয়িং, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, ইকুয়াল, অ্যান্ড ডোন্ট লেট মি ক্যাচ ইউ হিয়ার এগেইন, আর কোনোদিন যেন আমি এখানে তোকে আর না পাই। হি গোজ ইনটু দ্য শ্রাইন, এই বলে সে এবার শ্রাইনের ভেতরে যেখানে সে সম্পদটা রেখেছে এবং যেখানে দ্বিতীয় একজন আছে বলে তার ধারণা বলে সে ছুটে গেলে একে ছেড়ে দিয়ে সেখানে ঢুকলো। স্লেভ বলছে, আই উড রাদার ডাই আ হরাইবল ডেথ দ্যান লুজ দ্য চান্স অফ ডুইং, আমি হাজারো কষ্টের মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি, তথাপি তোমাকে কষ্ট দেওয়া, তোমার ক্ষতি করার কোনো সুযোগই আমি হাতছাড়া করব না, অর্থাৎ আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ডু সাম হার্ম টু ইউ,
তোর কিছু ক্ষতি করবো তবেই ছাড়বো, তাতে আমার যত কষ্টই হয় হোক, তাতে আমার মৃত্যু হয় হোক, আমি তোর ক্ষতি আমি করবই। দিস ওল্ড চ্যাপ ডাউন, এই লোকটির একটা ক্ষতি আমি করবই। নাও হি উইল নেভার ডেয়ার লিভ দ্য গোল্ড হিডেন ইন হিয়ার এগেইন। এবার এবার স্লেভটা বলছি যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাসে এখানে তো আর সম্পদটা রাখছে না, হি উইল ব্রিং ইট আউট অ্যান্ড পুট ইট সামহার এলস, সে নিশ্চয়ই এটা হাতে করে নিয়ে আসবে বাইরে এবং সে কোথাও রাখবে। অ্যান্ড আই এক্সপেক্ট টু চুপ স্টপ দ্য ডোর ইজ ওপেনিং, দরজা খুলছে, মানে সে যেটা বলছে যে ঘটনার সাথে সেই কথার সাথে তার কথা এবং ঘটনা মনে রাখতে হবে। এই যে হাইফেনগুলো পড়েছে কারণ সে কথা বলছে, সে সাথে পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করছে। আই এক্সপেক্ট স্টপ দ্য ডোর ইজ ওপেনিং, দরজা খুলছে, কোথায় নিয়ে যাই দেখি। হিয়ার হি কামস, এই তো আসছে তো, অ্যান্ড হি হ্যাজ গট দ্য গোল্ড উইথ হিম, তার সাথে নিশ্চয়ই সে গোল্ড পেয়েছে। আই ওয়েট বিহাইন্ড দ্য ডোর হিয়ার, এখানেই দরজার বাইরে অপেক্ষা করি। ইকুইলে কামস আউট উইথ দ্য পট, ইকুইলে পটটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ইকুইলে বলছে আই থট গুড ফেথ could be trusted if anyone could, কাউকে বিশ্বাস করলে আমি মনে করেছিলাম এই গুড ফেথকে বিশ্বাস করা যায়। অ্যান্ড দেয়ার সি ইজ ভেরি নিয়ারলি ডান ইন দ্য হিমা, দেখছি একেও বিশ্বাস করা যায় না, তো আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, এ তো কোনো প্রোটেকশনই দেয়নি। অ্যান্ড ইফ হি হ্যাড নট বিন ফর দ্যাট র্যাভেন, এবং ওই কাকটা যদি একটু আমাকে না স্মরণ করতো, যে কাকের ডাক শুনে সে পট অফ গোল্ডটা ইসরাইলের কাছে রেখে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছিল, এবং এই মাঝের সময়টা এত অল্প ছিল যে রেখে যাওয়া থেকে আবার ফিরে দেখতে আসার মাঝে সময়টা এত অল্প ছিল যে ওখানেই স্লেভটা ছিল, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সে পট অফ গোল্ডটা সে টাচও করতে পারেনি, সে নিতেও পারেনি। এবং সে বলছে যে এই ফিরে আসার পিছনে কারণ ছিল একটা র্যাভেন, গুড ফেথ তাকে কোনো প্রোটেকশন দেন তার সম্পদকে, একটা র্যাভেন বা একটা কাক তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে নাও দ্য পট অফ গোল্ড ইজ ইন ডেঞ্জার, এরকম একটা সাবধান বাণী হয়তো তাকে শুনিয়েছিল বলে তার মত। তো বলছে কাকটা যদি না থাকতো তাহলে তুমি সব হারাতাম। ইফ ইট হ্যাড নট বিন ফর দ্যাট র্যাভেন আই উড হ্যাভ বিন ফিনিশড, আমি তো শেষ হয়ে যেতাম। আই উড ভেরি মাচ লাইক টু মিট দ্যাট ইনফরমেটিভ বার্ড। ইনফরমেটিভ বার্ড মানে সেই কাককে বোঝানো হচ্ছে, কাকটা তাকে ইনফরমেশন দিয়েছে, এই কাকটিকে আবার আমি দেখা করবেন, গিভ হিম সামথিং, এবং তাকে কিছু দেবো। আই উড গিভ হিম মাই কমপ্লিমেন্টস এনিওয়ে, আমি বসে তাকে শুধু প্রশংসা, পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করবো। এনিওয়ে ক্যান্ট অ্যাফোর্ড টু ওয়েস্ট ফুড অন হিম, তাকে বসে কোনো খাবার দাবার দিয়ে অযথা আমি নষ্ট করতে চাই না। নাও আই শ্যাল হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম আদার সেফ প্লেস টু হাইড দিস ইন, কিন্তু একটা আমি এই সম্পদটা একটা নতুন অত্যন্ত সিকিউরড এবং প্রোটেক্টেড, অত্যন্ত নিরাপদ একটি জায়গায় এটাকে রাখবো। আই নো দেয়ার ইজ এ লোনলি গ্রোভ অফ সিলভারাস আউটসাইড দ্য ওয়ালস, এই দেখো তার সমস্ত কথাগুলো কিন্তু স্লেভ শুনছে, এবং স্লেভ কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে সে কোথায় নিয়ে যায়, এবং সে নিশ্চিতভাবেই এই সম্পদটা হাতিয়ে নেবে, কারণ সে আনঅবজার্ভড, সে কিন্তু সব কিছু দেখছে, সে অবজার্ভ করছে কিন্তু তাকে সে ইউফিলি অবজার্ভ করতে পারছে না, লুকিয়ে চুরিয়ে সব কিছু শুনছে। এখন গোল্ড অফ পটের পিছু লেগেছে সে, কিন্তু এই গোল্ড অফ পটসটা নেবে, এবং নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য সম্পদটা যতটুকু না তার হাতানোর ইচ্ছা, তার থেকে বেশি কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে তাকে ইউকিলিও, কারণ ইউকিলিও তাকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে প্রহার করেছে, সেটা সে গ্রহণ করতে পারছে না, মেনে নিতে পারছে না, তার জন্য সে চোখে চোখে রাখছে সব পরিস্থিতি। এবং এই তার সেই দৃষ্টির মধ্যেই তার যে আয়সায়, তার যে তার গোচরে, অর্থাৎ তার দৃষ্টির সামনে এই ঘটনাগুলি ঘটছে। ইউক্লিও বলছে আই নো দেয়ার ইজ এ লোনলি গ্রোভ অফ সিলভানাস আউটসাইড দ্য ওয়ালস, আমার বাড়ির পাশে একটা খুব নির্জন একটি জঙ্গল রয়েছে, একটা বাগান টাইপের রয়েছে, সিলভানাস। সিলভানাস হচ্ছে গডেস অফ ফরেস্ট বা বনের দেবী। এই সিলভানাস দেখবে একটি কাঠের একটা কোম্পানি আছে প্লাইউডের, সিলভান, ওই সিলভানাস থেকে সিলভান এসেছে। ওয়ালস অল গোভার গ্রোন উইথ উইলো, সেখানে শুধু উইলো গাছ আছে জঙ্গলে ভর্তি। দ্যাট ইজ হোয়ার আই পুট ইট, সেই জঙ্গলেই কিন্তু আমি এবার এটা রাখবো। এবার কিন্তু দেখো বাড়ির থেকে সম্পদটা কিন্তু বাইরে বেরোচ্ছে, বাড়ি আর শেপ নয়, কারণ বাড়িতে নজর পড়ে গেছে চোরেদের, এমন তার ধারণা। and I'll put it, I would rather trust Sylvanus than good faith any day, good faith কে নয়, বরং এবার আমি সিলভানাস অর্থাৎ গডেস অফ ফরেস্টকে সে বেশি ট্রাস্ট করে, বেশি বিশ্বাস করে বলে সে মন্তব্য করছে। ছেলে বলছে হুফে, কি মজা, দ্য গডস আর লুকিং আফটার মি,
দেবতা দেবীরা তোমাকে নয় গো, দেবতা দেবীরা আমার উপর নজর রাখছে, আমার সৌভাগ্য সৃষ্টি করেছে দেবতা দেবীরা। সে বলছে, মানে স্লেভ বলছে, I will nip along there before the old man and climb a tree and watch where he hides the gold. এবং সে তো সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছে। এবং সে যেটা বলতে চাইছে, সে রাখবে তার মানে ওই জঙ্গলে, তার ওই জঙ্গলে যাওয়ার আগে আমি সেই জঙ্গলে চলে যাব এবং সেখানে কোনো একটি গাছে চেপে বসে থাকবো। তার আসার আগে যথেষ্ট সময় এবং তার পৌঁছানোর আগে আমি দ্রুত গতিতে চলে যাব এবং তার সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমি একটি গাছে উঠে যাব। তাই বলছে, and while he hides the gold, my master did tell me to wait for him here. আমার মাস্টার কিন্তু এখানে অপেক্ষা করতে বলেছে, সে ঠিক সময় এখানে আসবে। বাট ওয়েল, আই উড রাদার গেট এ পেস্টিং অ্যাজ লং অ্যাজ আই ক্যান গেট মাই হ্যান্ডস অন দিস গোল্ড ফার্স্ট। কিন্তু আমি প্রথমে গোল্ডটা হাতিয়ে নিতে চাই। লোকটা আমারে প্রচুর মেরেছে, আমি তার শোধ দিতে চাই, তার সম্পদ চুরি করতে চাই, তার জন্য আমাকে বিটিং খেতে হয় হবে, মার খেতে হয় হবে। আ লিটল লেটার লাইকোনাইটিস, তার মানে এখানে আমাদের বুঝে নিতে হবে, নাও সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। The slave certainly and invariably the slave is going to take hold of the golden pot, because he is always conscious, he is very cautious, and he is very greedy, and he is trying to take a revenge against the old man, against Euclio, because Euclio has beaten him for nothing. He beaten him for nothing. He did nothing. He did not steal the pot, yet he was beaten by Euclio. So he is in the mood of taking revenge against him, and so he is running after the golden pot. এখন সেই পটটা নেবে এবং এই মারাত্মক ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে, এটা অফ স্টেজে ঘটবে এই চুরিটা। কেমন? এবারে দেখো তারপর কি হচ্ছে। লাইকোনাইডিস তাকে পাঠিয়েছিল ইউক্লিওর বাড়িতে নজরদারি করার জন্য, কিন্তু সে এখন ইউক্লিওর পিছু গিয়ে ইউক্লিওর সম্পদটা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য আপাতত তার দায়িত্ব থেকে সে কিছুটা সরে গেছে। A little later, Lyconides, the lover of Euclid's daughter, comes along the street with his mother Eunomia. এবার কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে ইউনোমিয়ার সাথে লাইকোনাইডিস আসছে। এই লাইকোনাইডিসের মা হচ্ছে ইউনোমিয়া, আর ইউনোমিয়া হচ্ছে কি কার বোন? না তো মেগাডোরাসের বোন, অর্থাৎ মেগাডোরাস হচ্ছে ইউক্লিওর মামা। এটা তোমাদের কাছে আগের থেকে ক্লিয়ার হয়ে রয়েছে। এখন কি ঘটতে যাচ্ছে ঘটনা? না তো স্লেভ তো সে আবার সম্পদটা চুরি করতে গেছে। কেমন? আর লাইকোনাইডিস বলছে, নাও মাদার, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ এভরিথিং, হ্যাভেন্ট আই? মা, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ এভরিথিং, আই হ্যাভ ওপেন্ড মাই হার্ট, দ্য সিক্রেট আই হ্যাভ টোল্ড বিফোর ইউ। হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট হিয়ার? হোয়াট হি হ্যাজ টোল্ড to her mother, to his mother? He has told to her, his mother, that it is he who is responsible for the pregnancy of Phaedria. It is he who is in love with Phaedria. But unfortunately, his own uncle has proposed to marry the same girl, same lady. So some step is to be taken, some action is to be taken, and he entrusts his own mother with this responsibility of taking action so that he can marry Phaedria, and so that her uncle can be dissuaded from marrying the girl. If the mother, if Eunomia tells everything about the love affairs, about the pregnancy, everything to Megadoras, Megadoras will certainly withdraw from this proposal of marriage. এই জন্য ইউক্লিওকে লাইকোনাইডিস তার মাকে বলছে, সে তার মা যেন তার মামাকে সব কিছু বলে, কারণ সে তার মাকে সব কিছু বলে ফেলেছে।
and you know all that I know about Eucleo's daughter. Please do what I have begged you to do and speak to my uncle. প্লিজ মামার সাথে কথা বলে একটা ব্যাপারটা একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার, একটা ফাইনাল করা দরকার। ইউ নো মি, you know I want everything to be exactly as you want, my dear boy, and I am sure I can persuade my brother to help us. আমি আশা করি যে আমার ভাইকে তোর মামাকে বললে সে নিশ্চয়ই এখান থেকে সরে আসবে, and you have got a very good reason on your side, এবং ফেদ্রিয়াকে তোরই বিয়ে করা উচিত, এই ব্যাপারে তোর লজিক্যাল গ্রাউন্ডটাই বেশি শক্ত। And it is true as you tell me that you seduced the girl after you had been drinking, এবং তুই মাতাল অবস্থায় বা মত্ত অবস্থায় এই ফেদ্রিয়ার সাথে একটা আনওয়ান্টেড রিলেশন স্থাপন করেছিলিস, আর এটাই হচ্ছে তোর পক্ষে গুড রিজন, যেহেতু সে অলরেডি প্রেগনেন্ট এবং সে মা হতে যাচ্ছে তার জন্য, এবং তার এই মাতৃত্বে, অকাল মাতৃত্বের জন্য তুই নিজেই দায়ী, এবং তুই নিজেও তাকে বিয়ে করতে চাস, সুতরাং এতে কোনো অপরাধও নেই। তাই it is more reasonable, more logical that you should marry Fedria, not your uncle. সুতরাং তোর আঙ্কেলকে এটা বললে সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝবে। ইনসাইড দ্য হাউস অফ ইউক্লিও, লাইকোনারিস বলছে যে তার আগে দেখো, লাইকোনারিস, ইট ইজ পারফেক্টলি ট্রু, মা তুমি ঠিক বুঝেছো। ডু ইউ থিঙ্ক আই উড টেল ইউ আ লাই মাদার? মা আমি কি তোমাকে মিথ্যে বলবো মা, বলো? এই কথা বলতে বলতেই ইউক্লিওর বাড়ির পাশ দিয়ে তারা যাচ্ছে, ইউক্লিওর বাড়ির পাশেই তার মামার বাড়ি, এদিক দিয়ে যেতে হবে। ইনসাইড দ্য হাউস অফ ইউক্লিও, ইউক্লিওর বাড়ির ভেতর থেকে দ্য গার্ল ফেদ্রিজ হার্ড গ্রোনিং ইন ট্রাভেল, ফেদ্রিয়ার এবার কাতর শব্দ শোনা যায়, ফেদ্রিয়ার যন্ত্রণা প্রকাশক যে তার যে গ্রোনিং অর্থাৎ তার কষ্টের প্রকাশ শোনা যাচ্ছে। ফেদ্রিয়া বলছে, নার্স নার্স আই এম ইন পেন, ওফ জুনো লুসিনা হেল্প মি, উমা আমাকে হেল্প করো, নার্স চাই। মানে সে তার এবার গিয়ে লেবার পেন যেটাকে বলা হয়, অর্থাৎ প্রসব বেদনার যন্ত্রণা তৈরি শুরু হয়েছে। সে লুসিনাকে ডাকছে, হেল্প মি লুসিনা। লুসিনা হচ্ছে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী গডেস অফ চাইল্ড বার্থে যে দেবী, তার কাছে সে আবেদন জানাচ্ছে। লাইকোনারিস তা শুনতে পেয়েছে এবং বলছে, দেখলে মা, ইউ হিয়ার দ্যাট মাদার, দ্যার ইজ অ্যান ইভেন মোর প্রেসিং রিজন। এবার তো বুঝলে এটা আরও কত, তুমি বললে যে আমার রিজনের গ্রাউন্ডটা বেশি শক্ত, এখন দেখো গ্রাউন্ডটা আরও কত শক্ত। ওই দেখো, আমি যে তোমাকে আগেই বলেছি সে প্রেগনেন্ট এবং আজকেই তার লেবার পেন এসেছে, অর্থাৎ তার সন্তান প্রসব হবে আজকে। অ্যান্ড দ্য পোর গার্ল ইজ ক্রাইং আউট ইন লেবার, দেখছো কষ্টে যন্ত্রণায় সে চেঁচাচ্ছে, অর্থাৎ সে সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছে। সি ইজ নাও গোয়িং টু গিভ বার্থ টু আ চাইল্ড, সি ইজ সাফারিং ফ্রম বার্থ পেইন। ইউনোমিয়া বলছে, কাম ইন উইথ মি অ্যান্ড সি ইউর আঙ্কেল, ঠিক আছে আয় আমার সাথে, আয় তোর মামার সাথে কথা বলে, আই এম সিওর আই ক্যান গেট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট আউট অফ হিম, আমি নিশ্চিত যে তুই যা চাস তোর মামার কাছ থেকে তা পাইয়ে দাও। এখন লাইকোনারিস তার মামার কাছ থেকে কি পেতে চায়? সে তার মামার কাছ থেকে পেতে চায় যে যেটা পেতে চায় সেটা হচ্ছে যে তার মামা এই বিয়ে থেকে সরে দাঁড়াবে। লাইকোনারিস, আই উইল ফলো ইউ মাদার, ঠিক আছে মা আমি আসছি বলতেই তার মা ভেতরে গেল। আর লাইকোনাইডিস সে এখানে একা স্টেজে একটু কথা বলে দিচ্ছি। আই ওয়ান্ডার হোয়ার মাই স্লেভ হ্যাজ গট টু, এই যে স্লেভ এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, যে স্লেভ নেই, তুলে সে বলছে যে সে কোথায় গেছে তাও জানি আমরা, বলছি আমার স্লেভটা গেল কোথায়? টোল্ড হিম টু ওয়েট ফর মি, এখানে তো থাকতে বলেছেন। ওয়েল আই সাপোজ ইফ হি ইজ অ্যাবাউট মাই বিজনেস আই ক্যান বি এগ্রি উইথ হিম, সে যেখানেই যাক যদি আমার যে আমার অর্ডারের অনুকূলে সে যদি কোনো কাজ করতে থাকে তাহলে আমার রাগ করার কথা নয়। এখানে না পেলে কি হবে, সে হয়তো আমারই অর্ডার পালন করতে অন্য কোথাও আশেপাশে আছে যার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি না, এমন যদি হয় তাহলে আমার রাগের কোনো কারণ নেই। আই উইল গো ইন দেয়ার হোয়ার মাই ফেট ইজ বিং ডিসাইডেড বাই দ্য কোর্ট, যাকে ও থাকুক, ও আমার হয়তো সে আমার কাজেই কোনো ব্যস্ততাচ্ছন্ন জায়গায়, আমি যাই দেখে আমি কোর্টে যাই, কোর্টে আমার ভাগ্য নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ এখানে কোর্ট বলতে কি না তো তার মামার বাড়ি, আর বিচারককে না তো তার মামা। দ্য স্লেভ রিটার্নস ইন হাই গ্লি, এই বলতে সে তার মামার বাড়িতে ঢুকতে স্লেভটা কিন্তু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ছুটছে, উইথ দ্য পট অফ গোল্ড ইন হিজ পজেশন, এবং সে তার দখলে কিন্তু বাগলে করে পট অফ গোল্ড নিয়ে ছুটছে। স্লেভ বলছে, লুক অ্যাট মি, এই দেখো, আই অ্যাম রিচার দ্যান দ্য গ্রিফিনস হু লিভ ইন দ্য গোল্ডেন মাউন্টেন। গ্রিফিনস এক ধরনের মিথোলজিক্যাল ক্রিয়েচার, যাদের বিশ্বাস, যারা হচ্ছে ওই এতে কি বলে, যাদের এখানে গ্রিফিনস এক ধরনের লিজেন্ডারি বা মিথোলজিক্যাল ক্রিয়েচার, এরা
তাদের বডিটা, তাদের টেল অ্যান্ড ব্যাক লেগস অফ এ লায়ন, অর্থাৎ তার পিছনের দিকটা লায়নের মতো, অ্যান্ড হেড উইংস এগুলি হচ্ছে ইগলের মতো, অর্থাৎ আপার সাইড অফ দ্য বডি ইগল লাইক অ্যান্ড লোয়ার সাইড অফ দ্য বডি লায়ন লাইক। এই ইগল হচ্ছে পাখিদের রাজা আর লায়ন হচ্ছে পশুদের রাজা। সো গ্রিফিন কে ধরা হয় কিং অফ অল ক্রিয়েচার্স, সমস্ত ক্রিয়েচারের রাজা হচ্ছে গ্রিফিনস। এই গ্রিফিনস গোল্ডেন মাউন্টেনে থাকে, অর্থাৎ সোনার পাহাড়ে থাকে। যেহেতু সে সোনার পাহাড়ে থাকে তাই সে খুবই প্রচুর সোনার অধিকারী। কিন্তু আজকে লাইকোনাইডিসের স্লেভ, সে নিজেও আজকে প্রচুর সোনা অর্জন করেছে, তার জন্য সে বলছে আই অ্যাম রিচার। সে আসলে ওভার স্টেটমেন্ট করছে, এটাকে ওভার স্টেটমেন্ট করা, বুঝো? ওভার স্টেটমেন্টকে টেকনিক্যালি বলা হয় হাইপারবোল, মানে এক্সাজারেশন, অর্থাৎ কথা যতটুকু তার থেকে বেশি বলবে এটাকে এক্সাজারেশন বলে। যেমন ধরো আমি বললাম আই এম টায়ার্ড অফ ডেথ, আমি মরে মরে ক্লান্ত। এখন মরে মরে ক্লান্ত এটা খুব বেশি বলা, একজন মানুষ একেবারে বেশি তো মরে না, কিন্তু কেউ যদি বলে আমি অনেকবার মরেছি, মরে মরে ক্লান্ত হয়ে গেছি, ইট ইজ টু মাচ টু সে দ্যাট আ পারসন ডাইজ মোর দ্যান ওয়ান্স, একবারের থেকে মরে যাওয়াটা বেশি বলা। সুতরাং এগুলোকে বলা হাইপারবোল। তো সে যখন বলছে যে আমি গ্রিফিনসের থেকে রিচ অর্থাৎ ধনী, এ কথার মধ্যে এক্সাজারেশন রয়েছে, অতিরঞ্জন রয়েছে। তো আই অ্যাম রিচার দ্যান, বাট আই ক্যান্ট মেনশন অল দোজ আদার কিংস মিয়ার পপার্স। আমি কোনো রাজার নাম করতে চাই না, কিন্তু সমস্ত রাজারা এখন আমার তুলনায়, আমার সম্পদের তুলনায় তারা ভিক্ষুক। আই এম রিচার দ্যান কিং ফিলিপ হিমসেলফ, আমি ফিলিপ, রাজা ফিলিপের থেকে, রাজা ফিলিপ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বাবা, তার থেকে আমি বেশি বড় লোক। ওহ গ্লোরিয়াস ডে, কি দিন, কি আনন্দের, কি মহা আনন্দের দিন আজকে আমার। আই ওয়েন্ট ফ্রম হিয়ার, আমি এখান থেকে গেলাম না, আপনাদের সামনেই গেলাম। অডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে বলছে অ্যাজ ইউ শ অ্যান্ড গট টু দ্য প্লেস ওয়েল বিফোর দ্য ওল্ড ম্যান, বৃদ্ধ লোকটি সেখানে যাওয়ার আগেই আমি সেটা নিয়ে ফেলেছি, সেখানে পৌঁছে গেছিলাম। অ্যান্ড হ্যাড প্লেন্টি অফ টাইম টু গেট আপ ইন্টু আ ট্রি, তার পৌঁছানোর আগেই আমি একটি গাছে ওঠার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম। অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার আই ওয়াচড হোয়াইল হি ব্যারিড দ্য গোল্ড, সে যখন গোল্ডটাকে মাটিতে পুঁতে রাখছিল আমি সব কিছু দেখেছি। when he had gone I jumped down from the tree and dug up the pot crammed full of gold, তারপর সে যখন চলে গেল জপাত করে গাছ থেকে লাফ মেরে একেবারে গোটা একদম সোনায় ঠাসা একটি বড় পট আমি পেয়ে গেলাম। দেন আই নিপড আউট অফ দ্য ওয়ে, তারপর আমি রাস্তা থেকে পালিয়ে এলাম ওই রাস্তা দিয়ে, জাস্ট ইন টাইম টু সি হিম গো ব্যাক টু দ্য প্লেস এ সেকেন্ড টাইম। অর্থাৎ সে আবার, তোমরা তো জানো যে সে একবার একটা জায়গায় রেখে বেশি করে স্থির থাকতে পারে না, সে আবার দেখতে যায়, আবার দেখতে যায়, আবার দেখতে যায়। কেন, তার বাড়ি যেখানে, সেই রাতেই হাজারবার সে রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে যায় এবং সেই জায়গাটা দেখতে যায়। এখন তো সে বাড়ির বাইরে রেখেছে, যেমন গুড ফেথের পাশে তো সে রেখেছিল, সে গুড ফেথের পাশে রেখে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে আবার এসেছে দেখতে দ্বিতীয় টাইম কাকের ডাক শুনে। এখন এই সময়টা, গ্যাপটা এত অল্প যে লাইকনের স্লেভটা সেখানে ছিল, অথচ সেটা টাচ করতে পারে, নিতে পারে, নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিল, কিন্তু তা হয়নি, তার আগেই সে চলে এসেছে। এখানেও তাই, সে জানে যে এখন গেল, আবার সে এক্ষুনি চলে আসবে, ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখতে, তার আগে সে এটা সম্পত্তি নিয়ে হাতিয়ে নিয়ে সে সরে গেছে, কারণ সে সেকেন্ড টাইম এই রাস্তা দিয়ে আসবে, তখন আবার চোখে পড়ে যেতে পারে, তার জন্য সে দ্রুততার সাথে সেখান থেকে সে পালিয়ে গেছে, সে কথা সে বলছে। বাট হি ডিডন্ট সি মি, সে আমার দেখে নাই। অ্যান্ড আই কেপ্ট অফ দ্য রোড অন দ্য ওয়ে ব্যাক, তারপর আমি ফিরে এলাম। লুক আউট, হিয়ার হি কামস নাও, ওই তো এখন আসছে। আই এম গোয়িং টু পুট দিস এওয়ে সেফ অ্যাট হোম, কিন্তু এটা আমি এবার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব যত্নের সাথে নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবো। ওই তো বেটা বুড়ো লোকটা আবার আসছে, হারিয়ে যাও। বুঝতে পারছো, যেই ইউক্লিও যে সম্পদটাকে এতদিন ধরে প্রোটেকশন দিয়েছিল সেই সম্পদটা হারিয়ে গেছে, এবার তার রিয়াকশনটা কি হতে পারে? হাজার প্রোটেকশন দেওয়ার পরেও সে কিন্তু ভীষণ সন্দেহের মধ্যে থাকতো, সবসময় চাপের মধ্যে থাকতো। এখন দেখা যাক এবার তার রিয়াকশনটা কি হয়। ইউক্লিও বলছে অ্যারাইভস ইন এ স্টেট অফ আটমোস্ট ভিজারিয়ান রাইজ, এবার তাকে দেখতে হবে তার কি রাগ এবং তার কি রিয়াকশন, তার কি দুঃখের প্রকাশ। ইউক্লিও, ও আই এম ডেড, finished and done for, the property is gone, his life is gone, I am dead, আমি শেষ, আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম, ডান ফর, আমার সব গেল গো। আই ডোন্ট নো হুইচ ওয়ে টু টার্ন, কোন দিকে যাব, কোন দিকে চোর গেছে, কে চুরি করেছো,
করেছে, স্টপ থিপ, তোমরা চোরটিকে থামাও, স্টপ হিম, থামাও, স্টপ হোম, কাকে থামাবে, হু ইজ হি, কে সে, আই ডোন্ট নো, আমি জানি না কে চুরি করেছে, কে সে চোর, কিন্তু তোমরা থামাও, প্লিজ থামাও, আই ক্যান্ট সি, এমা আমি দেখতেই পাচ্ছি না, আই অ্যাম অ্যাজ হেল্পলেস এজ এ ব্লাইন্ড ম্যান, আমি অন্ধের মতো অসহায়, অন্ধের মতো অসহায় মানে ব্লাইন্ড ম্যান কিন্তু কিছু দেখতে পায় না, এখানে সে নিজেকে ব্লাইন্ড বলছে, ব্লাইন্ডের মতো অসহায় বলছে, কারণ সে জানছে যে চোর চুরি করেছে, কিন্তু কে চুরি করেছে সে জানে না, কে চুরি করেছে সে তাকে দেখতেও পাচ্ছে না, অর্থাৎ ব্লাইন্ড ম্যানের মতো গোটা পরিস্থিতি তার নজরের বাইরে, হঠাৎ করে অঘটন ঘটে গেছে, হি ডাজন্ট নো ইভেন দ্য ABC of this incident, who took it, who stole the property, he doesn't know, and he find none, he sees none before him, he sees no thief before him, and he can't understand the situation, he is totally in the darkness, no knowledge he does have about this latest development of incident. So he says that I am a blind man, I can't tell where I am going, আমি কোথায় যাচ্ছি জানি না, and where I am, আমি কোথায় আছি তাও জানি না, he can't understand the situation, সে কোথায় যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না, কারণ সে he is so excited যে সে পরিস্থিতি বুঝতে পারছে না, এবং কে এই জিনিসটা চুরি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তার সব থেকে বড় আঘাত, সে আঘাত সে সইতে পারছে না, এবং কে নিয়েছে তাও জানে না, অথচ তাকে খুঁজে পেতেই হবে কে নিয়েছে, সুতরাং সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, and I am not certain who I am, আমি কে, অর্থাৎ he himself has lost his own identity, he doesn't know who he is, সে কে, অর্থাৎ he has lost himself, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, gold is lost, he himself is lost, and now help me please good people, help me, যারা ভালো মানুষ আমাকে হেল্প করুন, I beg and beseech you, আমি আপনাদের আবেদন করছি, রিকোয়েস্ট টু শো মি দ্য ম্যান হু হ্যাজ টেকেন ইট, আপনারা ধরে দিন লোকটিকে আমার হাতে তুলে দিন, কে সে এই জিনিসটা চুরি করেছে, হোয়াট ডু ইউ সে স্যার, আই বিলিভ ইউ, কি বলছেন আপনি বলুন, আপনি যা বলবেন আমি বিশ্বাস করব, ক্যান সি ইউ হ্যাভ অ্যান অনেস্ট ফেস, আপনাদের তাকেই মনে হচ্ছে আপনাদের যথেষ্ট অত্যন্ত ভদ্রলোক, আপনারা সৎ মানুষ, আপনারা যা বলবেন, যাকে বলবেন চুরি করেছে আমি সেটাকেই বিশ্বাস করব, প্লিজ আপনাদেরকে আমি বিশ্বাস করছি, আপনারা আমাকে বলুন কে চুরি করেছে, আপনাদের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনাদের বিশ্বাস করা যায়, হোয়াটস দ্যাট, কি, ইউ আর লাফিং অ্যাট মি, আপনারা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, আর ইউ, ওদের সাহস হলো আমাকে দেখে হাসার, I know you, I know this place is full of thieves, বুঝেছি, এবার আপনাদেরকে আমি বুঝতে পেরেছি, প্রথমে ভেবেছিলাম ভালো মানুষ, কিন্তু আপনারা ভালো মানুষ নন, এই জায়গাটা চোরে ভর্তি, চোরের আড্ডা, all sitting there looking so respectable, তোমাদের সবাই, তোমরা ওখানে যারা বসে আছো, আপনারা যারা বসে আছেন, ভাব দেখে মনে হচ্ছে অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি, in your nice clean clothes, আপনাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা, আপনাদের মনে হচ্ছে খুব সুন্দর ব্যক্তিত্ব, কিন্তু আপনাদের এগুলো সব প্যাকেট বিউটি, আপনাদের প্রোডাক্ট বিউটি নেই, ইনসাইড দিস ক্লিন ক্লোথস দেয়ার আর সো মেনি থিভস, ইউ আর থিভস, বাট ইউর ক্লোথস gives the idea that you are gentlemen, but actually you are the thieves, আপনারা সবাই আমাকে দেখে হাসছেন, has nobody here got it, আপনাদের এখানে কেউ কি আমার এই সম্পদটা নিয়ে নেয় নাই, I am done for then, কেউ নেয়নি, আমি তো শেষ, হোয়াট ইজ দ্যাট, এমা কি হলো, হু হ্যাজ গট ইট দেন, তাহলে কি হলো, নিলোটাকে, ইউ ডোন্ট নো, আপনারা কেউ জানেন না, ও মিজারি মি, হাই রে দুঃখ, হাই রে কপাল, আই এম এ ডেড ম্যান, আমি শেষ হয়ে গেলাম, আই এম রুইন্ড, আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি আমার হারিয়ে গেল, আই এম রিডিউস টু স্টারভেশন ইন বেগারি, এরপর থেকে আমাকে শুকিয়ে থাকতে হবে, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, নো ম্যান অন আর্থ হ্যাজ হ্যাড মোর টু সাফার, আমার থেকে পৃথিবীতে কোনো কালে কেউ সাফার করে নাই, অ্যান্ড হোয়াট হ্যাজ লাইফ লেফট ফর মি, আমার জীবন আমার জন্য কি বাকি রেখেছে, নাও আই হ্যাভ লস্ট দ্য ট্রেজার হুইচ ওয়াজ এ সোর্স অফ ডিসপ্লেজার, দিস ট্রেজার didn't give him any pleasure, right? Yet that treasure he is still longing for.
and lost the treasure which I guarded with such loving care. এত ভালোবাসা নিয়ে, এত আদর নিয়ে, এত যত্নের সাথে এই সম্পদটাকে আমি গুছিয়ে রেখেছিলাম, তাকে প্রোটেক্ট করে রেখেছিলাম। এমনকি I have denied myself all the pleasure and joy of life. আমার জীবনের সমস্ত সুখ আনন্দকে ত্যাগ করেছি এই সম্পদটা পাওয়ার জন্য, সম্পদটাকে প্রতিরক্ষা দেওয়ার জন্য। and others are now making merry over my loss and ruin. আর অন্যরা আমার এই ক্ষতি, আমার এই ধ্বংসের উপরে নাচানাচি করছে, আমার কষ্টকে নিয়ে তারা মজা করছে। উফ, আই ক্যান্ট বিয়ার ইট, এটা আমি সইতে পারি না, অসহ্য লাগছে। আই ক্যান্ট বিয়ার ইট, অসহ্য লাগছে। আই ক্যান্ট বিয়ার, আই ক্যান্ট টলারেট, I cannot cope up with the situation. Lyconides appears from the neighboring house. পাশের বাড়ি থেকে লাইকোনাইটিস কিন্তু বেরোচ্ছে, মানে তার মামার বাড়ি থেকে, মামা সেই কোর্ট বলা হলো, সেই কোর্ট থেকে সে বেরোচ্ছে। এখন দেখা যাক এই লাইকোনাইড, এখন আমরা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি বা আমাদের একটা আইডিয়া আছে মেগাডোরাস যে ধরনের মানুষ, যে ধরনের ব্যক্তিত্ব আমরা দেখেছি মেগাডোরাসে, তাতে ভাগ্নের কাছে যদি এই যাবতীয় ঘটনা শোনে তাহলে সে নিশ্চিতভাবে বিয়ে থেকে সরে দাঁড়াবে, এবং হয়তো সে অলরেডি ঘোষণা করে দিয়েছে এই বিয়ে সে করবে না, বরং সে লাইকোনাইডিসের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। এমনটাই সে করবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস। নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। এখন লাইকোনাইডিস বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মামার কাছ থেকে। এখন লাইকোনাইড অ্যাপিয়ার্স ফ্রম দ্য নেইবারিং হাউস, অর্থাৎ মামার বাড়ির থেকে নিউক্লিয়র যে নেইবার তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, যেটার সাথে নিউক্লিয়র মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আর একটা ডেভেলপমেন্ট দেখেছি, সেটা হচ্ছে এই ফেদ্রে অলরেডি বাচ্চার জন্ম দিয়ে ফেলেছে। আরেকটা ঘটনা কি না, তো স্লেভ জিনিসটাকে চুরি করেছে, এবং সেই চুরি হয়ে যাওয়া সম্পদটা নিয়ে এখন ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। তার সমস্ত চিন্তা, তার সমস্ত ভাবনা একটা পথেই চ্যানেলাইজড হচ্ছে আর ইউক্লিয়র, সেটা কি, হাউ টু রিকভার দ্য লস্ট গোল্ডেন পট, সেটা কিভাবে আবার সে রিকভার করবে তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। এবং হি ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হিমসেলফ, হি ক্যান্ট identify himself, he can't understand the situation, he is like a blind man, he is running to and fro, edik odik se chhutche without any particular destination in his mind. He is asking everybody before him to tell him who has stolen the golden pot, and nobody answers. Everybody is laughing at him because everybody has long been witnessing that this man has developed an abnormal attitude. As soon as he got the pot, তখন থেকে কিন্তু সে অ্যাবনর্মাল অ্যাটিটিউড, অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার দেখায় অন্যদের প্রতি। সুতরাং অন্যরা সবাই তাকে নিয়ে একটু ব্যতিব্যস্ত, মানে সবাই তার ব্যাপারে নেগেটিভ ধারণা ডেভেলপ করেছে। যে লোকটি এত ভালো ছিল, সে লোকটা হঠাৎ করে মানুষের সংস্রব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ফলে সবাই ইউক্লিয়র বিরুদ্ধে চলে গেছিল ইমোশনালি বা সেন্টিমেন্টালি। এখন ইউক্লিয়র যখন কষ্ট করছে তা দেখে অন্যরা হাসাহাসি করছে। তার জন্য সে কিন্তু একটা অত্যন্ত খুব ঘোলা জলের মধ্যে পড়ে গেছে। তথাপি তার এখন প্রথম এবং প্রধান যে চিন্তাটা মাথায় রয়েছে সেটা হচ্ছে তার সেই হারিয়ে যাওয়া গোল্ডেন পট। এখন তার মাথায় যখন সেই পট রয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে মানে অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল একটা মুহূর্ত কার জীবনে, ইউক্লিডের জীবনে, সেই মুহূর্তে লাইকোনাইডিস তার মামার কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে সে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে আসতেই লাইকোনাইডিস সে সাথে দেখা কার, ইউক্লিড। লাইকোনাইডিস বলছে, দেখো প্রথম কথাটা শুনে নিন তার, বলছে যে whoever can that be howling and moaning outside our house? লাইকোনাইডিস শুনতে পেয়েছে কি এত চেঁচাচ্ছে, এত কাঁদছে, এত বিলাপ করছে বাইরে, আমাদের বাড়ির বাইরে। Why? I do believe it is Euclid. Oh ma, এ তো দেখছি ইউক্লিড। Oh dear, this looks bad for me. এটা তো খুব বাজে ব্যাপার। Why I do believe it is Euclid? Oh dear, this looks bad for me. I expect he knows his daughter is having a baby. এখন যার মাথায় যেটা রয়েছে, লাইকোনাইডিস অলরেডি জেনেছে যে ফেদ্রে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, আর ইউক্লিড অলরেডি জেনেছে যে তার সম্পদটা চুরি হয়ে গেছে। লাইকোনাইডিস ভাবছে যে এই বাচ্চা হওয়াটা হচ্ছে ইউক্লিডের দুঃখের কারণ। ইউক্লিড দুঃখ প্রকাশ হচ্ছে আমার সব গেল গো, আমার সব গেল গো বলে। লাইকোনাইডিস বাইরে বেরিয়ে তাকে দেখেই বলছে, এই রে,
এই বাচ্চাটা হয়েছে বলে সে এত কষ্ট পাচ্ছে, এটা তো ইলিজিটিমেট চাইল্ড, অবৈধ সন্তান। সুতরাং তা নিয়ে তার মান যাবে, তার কলঙ্ক, সে সমাজের কাছে অপমানিত হবে, লজ্জিত হবে, এই ভয়ে সে কাঁদছে। এটা হচ্ছে লাইকোনাইডিসের ধারণা। আসলে তার কান্নাটাকে সে মিস ইন্টারপ্রেট করেছে, ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে। হি ইজ নট অ্যাট অল interested in what is going on in the house. He even does not know that after a long time pregnancy, Pedria has already given birth to a child. এটা ইউক্লিড জানে না। যতদিন এই প্রেগন্যান্সি নিয়ে বেরিয়েছে ফেদ্রিয়া, ততদিনই ইউক্লিড তার মাথায় করে ওই গোল্ডেন পটের প্রোটেকশন নিয়ে, তার চিন্তা নিয়ে সে বেরিয়েছে। ফলে সে ফেদ্রিয়ার প্রেগন্যান্সি সম্পর্কে কোনো নলেজ রাখেনি বা রাখার তার সুযোগ হয়নি, এবং তা লুকিয়ে রাখার চেষ্টাও করা হয়েছে স্টেফিলা তরফ থেকে, এবং ফেদ্রিয়াও সেটা গোপন রেখেছে, তার বাবাকে বলেওনি। এখন দেখা যায় দুজনের মাথায় দুই রকম চিন্তা নিয়ে তারা একত্রিত হচ্ছে। এই আমরা ভেবে নিতে পারি এই যে ভাবি জামাই এবং শ্বশুর, তারা কি আচরণ, ভাবি জামাই আর শ্বশুর, তারা এখন দুজনে কি কথা বলে সেটা দেখে নেব আমরা। সে বলছে, লাইকোনাইডিসের কথা প্রথমে শুনছি, হোয়াট এভার শ্যাল আই ডু, কি করি এখন, শ্যাল আই স্টে হিয়ার অর রান অ্যাওয়ে, আসছে তো আমার ফেদ্রিয়ার বাবা, আমি কি এখান থেকে পালিয়ে যাবো না দাঁড়াবো, শ্যাল আই গো আপ টু হিম, তার কাছে গিয়ে যাবো, কিপ আউট অফ হিজ ওয়ে, না তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবো, আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু। এখন লাইকোনাইডিস বুঝতে পারছে না কিভাবে তাকে ট্রিট করবে। সদ্য জানতে পেরেছে যে তার মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছে, এবং এই সন্তান জন্মের পিছনে যে দায়ী, যে পুরুষটি দায়ী, তা যদি সে জেনে থাকে অলরেডি, তাহলে তো তাকে খেয়ে ফেলবে ইউক্লিড। তার বর্তমান কষ্টের প্রকাশ দেখে তাই ধারণা হয়েছে লাইকোনাইডিসের। তাই লাইকোনাইডিস এখন একটু ভেবে নিচ্ছে দুদণ্ড, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না ইউক্লিডের সাথে কথা বলবে, সে তার দোষ স্বীকার করবে কিনা। এখন তোমরা ভেবে না, লাইকোনাইডিস যদি বলা হয় কিছু মনে করবেন না, আমারই দোষ, আমি দোষী, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে ইউক্লিডের মাথায় কি ঢুকবে, সঙ্গে সঙ্গে ইউক্লিড ধরে নেবে যে এই বেটায় তাহলে কি করেছে না, তার সম্পদটা চুরি করেছে। ইউক্লিড, হু ইজ দ্যাট, কে তুমি? লাইকোনাইডিস, আ ভেরি আনহ্যাপি ম্যান স্যার, আমি এক হতভাগা স্যার। ইউক্লিড বলছে, আর ইউ হতভাগা? সো এম আই, আমিও তো হতভাগা, আটারলি রুইন্ড, একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছি, দ্য ভিকটিম অফ এভরি মিজারি অ্যান্ড মিসফরচুন, কত দুঃখ, কত বেদনা, হাজার কষ্টের শিকার আমি। আর তুমি কিনা বলছো যে তুমি আনহ্যাপি ম্যান, আমার থেকে কি আনহ্যাপি কেউ আছে জগতে? লাইক ইউ ক্যান টেক কমফোর্ট দো, তাও তো আপনি তবুও হাজার কষ্ট হলে আপনি একটু এখান থেকে একটু কমফোর্ট নিতে পারেন। ইউক্লিড বলছে, হাউ দ্য ডেভিল ক্যান আই টেক কমফোর্ট, আমার মনের অবস্থা তুমি জানো, আমি কি হালে আছি, কি অবস্থায় আছি, তুমি কি না বলো, কি আমি তবু কমফোর্ট পেতে পারি? জীবনটা ডিসকমফোর্টে ভর্তি হয়ে গেছে, মানে হতাশায় ভরে গেছে, আমার মিজারি তুমি জানো না, তুমি কিনা বলছো আমি কমফোর্ট পেতে পারি। দেখুন, বিকজ দ্য উইকেড ডিড দ্যাট কজ ইউ, আমি কেন বলছি যে আপনি একটু কমফোর্ট পেতে পারেন? বিকজ দ্য উইকেড ডিড, যে বাজে কাজ, দ্যাট কজেস ইউ অল দিস ডিস্ট্রেস ওয়াজ মাই ডুইং, আই কনফেস ইট। আপনার এই যে দুঃখ, এই দুঃখের পিছনে যে অন্যায় কর্ম আছে, সে অন্যায় কর্মটি আমি করেছি, আমি স্বীকার করছি। যেহেতু আমি অপরাধী এসে আপনার সামনে ধরা দিচ্ছে, আমি স্বীকার করছি আপনার জীবনের যাবতীয় কষ্ট, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা যা কিছু পেয়েছেন সব কিছুর জন্য আই অ্যাম রেসপন্সিবল। সুতরাং আমি যেহেতু রেসপন্সিবল আর আমি দায়ী, আর সেই অপরাধী আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছি, সুতরাং এর থেকে আপনি একটু কমফোর্ট পেতে পারেন যে অপরাধী আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছে। এই জন্য বলছি যে আপনি একটু কমফোর্ট পেতে পারেন, আপনি প্রতিশোধ নিতে পারেন অথবা ক্ষমা করতে পারেন। এই জন্য লাইকোনাইডিস যেটা বলতে চাইছে যে আপনার হাজার কষ্ট, কিন্তু সেই কষ্টের যে পিছনে যে রিজন, যে অপরাধ, সে অপরাধ যে সংগঠন করেছে, সম্পাদন করেছে, সে অপরাধী আমি। সুতরাং আপনি এই ভেবে একটু কমফোর্ট পেতে পারেন যে অপরাধী এসে হাজির হয়েছে।
এখন অপরাধী এসে হাজির হলে কমফোর্ট পাওয়া, কি করবে কমফোর্ট পাবে? লাইকোনারি যে ভাবনা নিয়ে কথা বলছে সেটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ের আমি এরকম করেছি এবং এই জন্য আমি অপরাধী। আমি এখন চাই আপনাকে বলতে যে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব। তাহলে আপনার আর দুঃখের কোনো কারণ থাকবে না। ছেলেটি তখন লেজিটিমেট হয়ে যাবে। তখন ছেলেটি আনওয়ান্টেড ইললেজিটিমেট সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে না, বরং আমি তার বাবা এবং তার বাবা হিসেবেই তার মাকে আমি গ্রহণ করতে চাই, তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে চাই এবং তাকে নিয়ে আমি সংসার করতে চাই। এমন একটা ভাবনা সে লিগুলিওকে দেবে। তার জন্য সে আগের থেকে বলছে যে আপনি কমফোর্ট পেতে পারেন, পরিস্থিতি নিশ্চয়ই সামলানো যাবে। এই ভাবনার থেকে কিন্তু সে এই কথাটা বলছে। কিন্তু এখন তোমাদের কাছে হিব্রু হিব্রু মনে হতে পারে যে সে এরকম কষ্টের মধ্যে রয়েছে, যদিও তার কষ্টটা টাকা পয়সা হারানো, গোল্ডেন পট। যদি ইউকিলিও এটাও জানতো যে তার মেয়ে আনটাইমলি একটা ইললিগ্যাল সন্তান জন্ম দিয়েছে, এটা যদি তার জেনেও থাকতো এবং সেই সময় লাইকোনাইডি শেষে যদি বলতো যে আমি আপনি কমফোর্ট পেতে পারেন, তখন তার মানেটা এটা হবে যে সে আসলে বলতে চাইছে এই কলঙ্ক থেকে আপনি মুক্তি পাবেন, কারণ আমি এখানে হাজির আছি যে অপরাধী এবং এই কলঙ্ক দূর করার জন্য আমি তাকে বিয়ে করে নেব। তাহলে কলঙ্ক থেকে আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। এই ভাবনা থেকে কিন্তু লাইকোনাইডিস তাকে বলতে চেয়েছে যে আপনি কমফোর্ট পেতে পারেন। ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? আচ্ছা, বেশ, আজকে আপাতত এখানে থাক, সামনের দিন পরে